فلسطین سے متعلق مشترکہ اعلامیہ آ گیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ غزہ میں جلد سیز فائر ہوگا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، معرکہ حق پاکستان کی عظیم فتح، بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا۔ فیلڈ مارشل نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے، تجارت اور سفارتی تعلقات بڑھائیں گے۔ حق جو ہے وہ پاکستان کی ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظیم فتح ہے۔ ہماری جو عسکری جو قوت ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس قوت نے ہندوستان کو شکست فاش دی۔ ہمارے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے لیڈ فرام دا فرنٹ، اور انہوں نے لیڈرشپ کے اعلیٰ ترین انہوں نے جو پیمانے پہ پوری دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ عوامی جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں دن بدن بہتری آ رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ ان تعلقات کو بہت آگے لے کے جائیں گے۔ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، کامرس ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن، ان سب کو انشاءاللہ ہم مل کر ہم بڑھائیں گے۔ اور ڈاکٹر یونس صاحب کی بھی مجھے بڑی اسٹرانگ انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کا غزہ میں انسانی المیے پر اظہار تشویش۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی رکوانے کا بھی مطالبہ۔ عرب لیگ، OIC اور امریکی صدر کے کثیر الجہتی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ صدر ٹرمپ کی قیادت پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے اہم قرار۔ اجلاس کی میزبانی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب اور OIC منصوبے کی جامع حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ شرکا نے مغربی کنارے اور مقدس مقامات کے استحکام کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں کو مشرق وسطیٰ اور غزہ کے لیے 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا۔ خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا انکشاف۔ کہا، آئندہ چند روز میں غزہ سے متعلق بریک تھرو کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایران سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تہران سے مذاکرات کے خواہشمند، لیکن ایران نے سخت موقف اپنا رکھا ہے۔ قرض پر قرض لے کر مسائل حل نہیں ہو سکتے، عالمی برادری ماحولیاتی فائنانس کے وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب میں 50 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 4100 دیہات تباہ، 1000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ گرین انرجی اور متبادل توانائی پر منتقلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرض پر قرض لے کر مسائل حل نہیں ہو سکتے، عالمی برادری ماحولیاتی فائنانس کے وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب میں 50 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 4100 دیہات تباہ، 1000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ گرین انرجی اور متبادل توانائی پر منتقلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرض پر قرض لے کر مسائل حل نہیں ہو سکتے، عالمی برادری ماحولیاتی فائنانس کے وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب میں 50 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 4100 دیہات تباہ، 1000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ گرین انرجی اور متبادل توانائی پر منتقلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرض پر قرض لے کر مسائل حل نہیں ہو سکتے، عالمی برادری ماحولیاتی فائنانس کے وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب میں 50 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 4100 دیہات تباہ، 1000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ گرین انرجی اور متبادل توانائی پر منتقلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پاکستانی معیشت پر حالیہ بدترین سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نیو یارک میں ہوئی اہم ملاقات میں عالمی مالیاتی ادارے کی ڈائریکٹر نے کہا کہ متاثرین کی بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کا تخمینہ اہم ہے۔ کرسٹالینا جارجیوا سمیت ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا نے بھی پاکستان کی مسلسل حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔
मुल्की तारीख के हालिया बदतरीन सैलाब के मईशत पर असरात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामला IMF के साथ उठा दिया। न्यूयॉर्क में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, सैलाब के मईशत पर असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए मौसर इकदामात के लिए नुकसानात का तखमीना अहम है। शहबाज शरीफ ने बावर कराया कि पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ मुसलसल पेशरफ जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने भी मुलाकात की। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने में ताउन बढ़ाने का यकीन दिलाया। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को $40 अरब फराहम किए जाएंगे। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के हवाले से IMF का जायजा मिशन आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। हुकूमत ने मिशन की आमद से पहले ही गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट फौरी खोलने की बड़ी शर्त पूरी कर दी। इब्तदाई तौर पर 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जाएगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त लेने के जतन। IMF की जायजा मिशन के दौरे पाकिस्तान से पहले ही बड़ी शर्त पूरी कर दी गई। गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट फौरी खोलने का फैसला। IMF ने तमाम रुकावटें 30 सितंबर तक खत्म करने की डेडलाइन दी थी। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम के जरिए इब्तिदाई तौर पर माहौलियाती और हिफाजती मयारात से मशरूत 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खुलेगी। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक पहले सिर्फ पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, आर्मर्ड वैन, फायर फाइटिंग गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज और पुरानी सिक्योरिटी गाड़ियाँ दरामद करने की इजाजत थी, लेकिन अब 30 जून 2026 तक 5 साल पुरानी गाड़ियाँ भी दरामद की जा सकेंगी, जिन पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। 1 जुलाई 2026 के बाद गाड़ियों की उम्र की हद खत्म कर दी जाएगी। साल 2029-30 तक पुरानी गाड़ियों पर ड्यूटी में हर साल 10% कमी की जाएगी। दूसरी जानिब IMF का जायजा मिशन 2 हफ्ते के लिए आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। मिशन से पहले मरहले के तकनीकी मुज़ाकरात में जनवरी से जून 2025 तक का डाटा शेयर किया जाएगा। रवा माली साल की पहली सहमाही की कारकर्दगी पर बहस होगी। दूसरे मरहले के पॉलिसी मुज़ाकरात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम की फंडिंग भी EFF की कारकर्दगी से मशरूत है। FBR का टैक्स गोशवारों में जायदादों की कम मालिया जाहिर करने वालों के गिर शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा कराने की डेडलाइन से चंद रोज़ कबल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइए। देखिए फवाद, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर है, लेकिन उससे चंद रोज पहले FBR ने जो IRS सिस्टम है ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, उसमें तब्दीली कर दी है। जो फॉर्म है उसमें एक नई शिक डाल दी गई है कि गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी होगा। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में सालाना इजाफे की तफसीलात देना होंगी और इस मकसद के लिए फॉर्म में तब्दीली की गई है। और टैक्स गोशवारों में प्रॉपर्टी कम वैल्यू जाहिर करने वालों को पकड़ना असल इसका मकसद है। इस पर रद्द-ए-अमल भी आया है। सूबाई मुशीर खजाना है KPK के मुज़म्मिल असलम, उनका कहना है कि टैक्स रिटर्न फॉर्म में अचानक तब्दीली जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि लाखों अफराद रिटर्न फॉर्म जमा करा चुके हैं और अब उसमें तब्दीली की गई है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान नजर उसकी तोसी करेगी टैक्स फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में? तो ये उन्होंने सवाल रेज किया। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब।